Welcome to 6th standard English class chapter 6. Today we going to learn. Before we going to learn this chapter, I going to say something interesting. This is the lesson written by who? You all are. You all are like a students. Everyone is very different from their interest of the things are in difficult situation, how they are handling, or how interested they are, and what you like, what you enjoy. This is the lesson we going to see. The lesson name is Who I Am, part 1. Many voice. Why it is the many voice? We going to see the different kinds of people in this lesson. So it is a many voice. The first we going to see Radha. Then she going to told who she is. My favorite activity is clipping tree just outside her school. There is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out. So it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of two branches. My mother tells me it is not sensible for a girl to clip the tree, but one afternoon she clipped up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. ஸோ ராதா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம் வந்து மரம் ஏறுறது தான். அவங்க வீட்டுக்கு வெளியில் வந்து ஒரு மேங்கோ ட்ரீ இருக்குது, அதில் ஏறுறது தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மேங்கோ ட்ரீயில் பிரான்ச்சஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கிறதுனால அந்த மேங்கோ ட்ரீஸில் வந்து ஏறுறது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So even though her mother told her it is not sensible to climb a tree, but one afternoon her mother also clipped with her. They both are sit and eat a raw mangoes. So whenever she clip the trees, she feel like she can rule the whole world. This is what who Radha is. Now we going to see who is Nazar. Nazar, when I grow up, I want to become a seed collector. We have cotton field in our village, and every year my father spend a lot of money on buying new seed to grow our cotton plants. My grandfather told me that many years ago he could collect the seed from his own plant, which could be sown to grow new plant during the next year. But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seed every single year. I want to find out why that is. I want to learn how to pressure the seeds so that we can use them again, not to spend money every years. ஸோ நிசார் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவன் வந்து வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அவன் வந்து சீட் கலெக்டராக ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஏன்னா அவங்க வீட்டில் இருக்க காட்டன் ஃபீல்டு இருக்குது. காட்டன் ஃபீல்டுனா தமிழில் என்ன சொல்வீங்க? பருத்தி செடியிலேருந்து வர சீடை வச்சு அவங்க அப்பா என்ன பண்ணுவார்னா அவர் வந்து சீடை வந்து வாங்கி அவருடைய ஃபீல்டு அவரோட நிலத்தில் நட்டுருக்கார். ஆனால் when grandpa told him he collected his own seed from his own plant அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஸோ அவர் வந்து அவருடைய நிலத்துலேருந்தே வாங்கி அதிலே பயிரிடுறதுனால அவர் வந்து என்ன பண்ண தேவையில்லை, விதையை வந்து வாங்கி பணத்தை வீணடிக்க தேவையில்லை. அதனால் வந்து இவன் என்ன நினைக்கிறான்னா நிசார் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நாம்ளும் என்ன பண்ணுவோம், சீட் கலெக்டர் ஆகணும். அதே மாதிரி நான் சீடை வந்து நம்ம செடியிலேருந்து எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா நம்மக்கிட்ட வந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம சீடை நம்மளே ப்ரிசர்வ் பண்ணிட்டா வேறு யார்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணி சீட் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறான். திஸ் இஸ் who Nishar is. Next we going to learn about Rohit. So he is the Rohit. If I had a huge amount of money, I would travel and travel. I want to see the mountain of New Zealand because they look beautiful in the magazine picture. I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. I want to live in the branch of the Lakshadweep and divine down to see a coral. I suppose
I should go to Karnak temple in Odisha or the old city in Beijing in China and the pyramid in Europe too. But what I actually enjoying is seeing nature more than old building. So ரோஹித் என்ன சொல்கிறான்னா அவனுக்கு மணி வந்து நிறைய கிடச்சிதுன்னா அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா ட்ராவல் பண்ணுவானா, ட்ராவல் பண்ணுவான். அப்படி ட்ராவல் பண்ணால் அவன் எங்கெங்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்னு இது பண்ணுறனா, மவுண்டைன்ஸ் ஜீலாண்டில் இருக்க நியூ மவுண்டைன்ஸ் போகணும். அதே மாதிரி ஏன் அங்கே போகணுன்னு நினைக்கிறான், ஒரு மேகசினில் அந்த பிக்சர் பார்த்தா அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இருக்கிறதுலேயே அமேசான் காடு தான் வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், அடர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அந்த மாதிரி இருக்க காட்டில் அவன் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறான்னா, ஸ்னெயில் பண்ணி போகணும், மிதந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஸோ அதே மாதிரி அவன் வந்து லக்ஷதீப், அதுக்கப்புறம் கோரன் டெம்பிள், தென் ஓல்ட் டெம்பிள் இன் ஒரிசா அண்டு பெஞ்சி இன் சைனா, பிரமிட் இன் ஈரோப், இது எல்லாத்தையும் வந்து அவன் வந்து பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறான். பட் வாட் ஹி ஆக்சுவலி லைக் இஸ் நாட் த பில்டிங். ஸோ அவன் வந்து விரும்பினது வந்து பழைய பொருட்கள், பழைய இடங்களில் ஃபேமஸான இடத்தை வந்து அவன் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படலையா. அவன் வந்து எதை ஆசைப்படுறனா, ஹீ லைக் எ நேச்சர். ஸோ ஹீ இஸ் எ நேச்சுரஸ் மேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி கோயிங் டு see is Sirpchit. What makes me very angry is when people doesn't believe me when I am telling the truth. For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homeworks because Ravi borrowed my books and forgot to return it, or I tell my parent that it wasn't me but my little brother who started the fighting, or if I tell my teacher that I really did study for test even if I had a got bad marks, they all look at me as if they think I am telling lies. The look on their face really angry me. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show my angry. So what he saying is, இவனுக்கு வந்து எப்போவுமே கோவம் வருதான். எதனால் அவனுக்கு கோவம் வருதுன்னா, பீப்புள் வந்து அவனை பிலீவ் பண்ண மாட்டுறாங்களாம். ஏன் பிலீவ் பண்ண மாட்டுறாங்கன்னா, அவங்க டீச்சர்ஸ் வந்து ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கும்போது அவனுடைய நோட்டை வந்து அவனுடைய ரவீன்ற ஃப்ரெண்டு பாரோ பண்ணிட்டு போனதுனால நான் ரைட் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னால் அவனோட டீச்சர் பிலீவ் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து அவனுடைய பிரதர் தான் வந்து ஃபைட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் பிலீவ் பண்ண மாட்டாங்க. நான் வந்து டெஸ்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து படித்தேன், ஆனால் நான் டெஸ்ட்டில் வந்து கம்மியான மார்க் தான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் டீச்சர்ஸும் என்ன பண்ண மாட்டுறாங்க, பிலீவ் பண்ண மாட்டுறாங்க. எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, அவன் சொல்கிறதுலாம் லை, பொய்ன்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து அவனுக்கு என்ன நினைக்கிறான், அவனுக்கு வந்து ஆங்க்ரி ஃபேஸ் வருதான். அதனால் அவன் வந்து கோவப்படுறதுனால அவனுடைய இஷ்யூவை பார்த்துட்டு 10 டைம்ஸ் வந்து கவுண்ட் பண்ணுவானா. ஏன்னா அவனுடைய ஆங்க்ரி ஃபேஸ் வந்து மற்றவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல. திஸ் இஸ் ஹூ ஹீ இஸ். நெக்ஸ்ட் வி கோயிங் டு see Dulma. When I grow up, I am going to be a Prime Minister of India. அவள் வந்து வளர்ந்தானா வந்து ஒரு Prime Minister ஆகணும்னு நினைக்கிறான். People always glance when I say that, but I am sure that I will do it. ஆனால் பீப்புள் வந்து அவகிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ப மாட்டாங்க, அவளை பார்த்து சிரிப்பாங்க. ஆனால் அவளுக்கு என்ன தெரியும், கண்டிப்பாக அவள் பண்ணுவான்னு தெரியும். எவ்ரி ஒன் இன் மை கிளாஸ் ஆஸ்க் மீ வாட் டு டூ வென் தே ஹாவ் எ ப்ராப்ளம் அண்ட் மை டீச்சர் ஆல்வேஸ் டெல்ஸ் மீ வென் சம்திங் நீட் டு do be done in school. I want to make things better for everyone. I want us to have a good hospital, road, schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars. ஸோ அவளுக்கு வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அவளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவான். டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து அவளை வந்து ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்கூலில் ஏதாவது வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னா அவளுக்கு வந்து எல்லாமே பெட்டராக இருக்கணும் எல்லாருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து நல்ல ஹாஸ்பிட்டல், ரோட், ஸ்கூல் தரணும்னு நினைக்கிறான். அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் இந்தியாவில் வந்து நிறைய சயின்டிஸ்ட் இருக்கணும், அவங்க வந்து நிறைய டிசீஸை க்யூர் பண்ணணும். அதுக்காக வந்து அவங்கள வந்து அவள் வந்து என்ன பண்ணலாம், ஸ்பேஸுக்கும் சென்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி அவளோட எய்ம்ஸ்லாம் வந்து க்ரோ அப் ஆனால் என்ன பண்ணுவா அப்படின்ட்டு சொல்கிறா. ஸோ வெரி குட். Peter, my favorite day is the second Saturday of every month.
On this day, her whole family always go to cinema hall to see the film. My father gets the ticket in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers, and I take the bus there. In the interval, my father buy us peanuts, and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. Afterwards, we always stop and eat the ice cream. Everyone is in good mood, and we all feel very lucky that we are such a happy family. ஸோ பீட்டர் வந்து அவனுடைய ஃபேமிலியை வந்து ரொம்ப வந்து லைக் பண்ணுறான். ஸோ அந்த ஃபேமிலியில் வந்து என்ன நடக்கும்னா, அவனுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச நாள்னா எவ்ரி மந்தில் செகண்ட் வீக் வந்து ரொம்ப பிடிக்குமா. ஸோ அந்த சாட்டர்டே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஹோல் ஃபேமிலி வந்து சினிமாவுக்கு போவாங்க. தே வாட்ச் த மூவி வித் ஹிஸ் கிராண்ட்மா அண்ட் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் வித் பிரதர்ஸ். Everyone take a bus to go the cinema hall. While the interval, his father brought him snacks for nuts, and he loved to see the movie in a darkness of the hall. And after the film completed, they always stop to eat your ice cream, and everyone is good mood. That what makes him very lucky and happy. So this is what Peter is. Then who you are? You think yourself and then find the answer of who you are. So this is the chapter we learn in Who I Am. We will meet on next chapter.